لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وإلى رسول الله حجدها وباء سكر وباء الهدوية وباء جلدنا وصوله ونوالدون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات اللهم محمد وإلى محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي في مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال مقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وسيلة موصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحك الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بشرف الأسئلة لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على عبدك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل رد دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب له ومخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومطهر قاسم إمدادك في عبادك وساكب وأسير رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ربهم أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك بغاية وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين والحقك وحقه من المدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أدمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين عن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ونصر هذا الحبيب ووازرا وواله وظاهرا وعم ببركته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وأهلنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وذكرى الدين القويم في جميع الأقدار منشورا ومعلم الإسلام من الإيمان ويحيى معمورا معنا وسورا واكشف الله غربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتعييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأجرنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك دائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لله جسم الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه المنسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم سدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم افتح بيننا وبين قومنا
لنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan para habaib, wabil khusus Al-Habib Muhsin bin Abdullah Asghar hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, para guru ngaji, para ustaz, para bapak, para pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia, yaitu malam Jumat, Lailatul Jumat, malam yang terang benderang, Lailatul Gharra, malam di mana Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang memerintahkan kita memperbanyak selawat kepadanya. Beliau bersabda, "Aktsiru minas salati fil lailatil gharra wal yaumil azhar." Perbanyaklah kalian berselawat kepadaku di malam yang terang benderang, malam yang indah, yaitu malam Jumat, dan di hari yang terang, hari Jumat. Malam hari ini kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kita digerakkan oleh Allah untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga takdir yang baik ini termasuk tanda bahwa kita ini memang orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umat yang memang dibanggakan. Kita berdoa kepada Allah semoga kita ini menjadi umat yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat Nabi Muhammad ini harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ini termasuk umat yang paling mulia. Kalau kita melihat bagaimana dalam riwayat bahwa Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi, nabi yang diberi kemuliaan, bisa ngomong langsung kepada Allah, kalimullah, dengan segala kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Musa. Beliau minta kepada Allah dijadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang tidak minta kepada Allah, tidak pernah menyerahkan proposal kepada Allah, kita dijadikan sebagai umat Muhammad. Ini karunia, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Imam Busiri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami." Sangat bahagia sekali kita ini punya tonggak, punya punya ruknan sokok. Apa sokok itu? Tiang. Punya tiang yang tidak pernah roboh. Tiang itu adalah Nabi kita besar Muhammad SAW. Kita bisa bersandar kepada Nabi, Nabi yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk taat kepada Allah, Nabi diberi gelar dengan gelar Rasul yang paling mulia.
secara otomatis kita ini disebut sebagai umat yang paling mulia. Itu anugerah yang besar yang harus kita syukuri bersama. Lebih-lebih kita ini disebut sebagai umatun marhumah, umat yang dapat kasih sayang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat yang semuanya dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kami wariskan sebuah kitab, yaitu Al-Quran, kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang telah kami pilih dari golongan mereka. Siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang dipilih oleh Allah adalah kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara umat yang terpilih itu ada umat yang zalim terhadap dirinya sendiri. Zalim dengan apa? Dengan bermaksiat kepada Allah. Ada lagi di antara umat Muhammad itu ada umat yang muqtasid, yang sedengah. Dia berbuat baik, tapi kadang juga dia masih berbuat salah. Ada lagi sabiqum bil khairat, mereka orang-orang dari umat Muhammad yang semangat dalam ibadah. Ulama menyebutkan definisi daripada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zalim li nafsi itu man zadat hasana, man zadat sayyi'atuhu ala sayyi'atihi. Orang yang kebaikannya itu melebihi kejelekannya, itu namanya zalim li nafsi. Ada lagi ulama mengatakan zalim li nafsi itu adalah orang yang sembrono menjalankan kewajiban dan dia itu masih senang melakukan hal-hal yang diharamkan. Itu namanya zalim li nafsi. Ada lagi ulama mengatakan zalim li nafsi itu adalah orang yang setiap harinya tidak tambah baik tambah elek. Zalim li nafsi itu. Kalau muqtasid, orang mantasawat hasanatuhu sayyi'atihi, orang yang kebaikannya sama dengan kejelekannya. Dan lagi yang mengatakan muqtasid itu adalah orang yang melakukan kebaikan, kewajiban, jarang-jarang melakukan kesunatan, masih mau melakukan hal-hal yang diharamkan atau yang makruh bebas. Yang paling hebat VIP itu adalah sabiqum bil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Bahkan mereka itu terkadang tidak punya kejelekan sama sekali. Tiap hari tambah bagus, tiap hari tambah bagus. Orang yang selalu mengerjakan kewajibannya, melaksanakan yang sunat, memperbanyak ibadah-ibadah sunat, tidak pernah melakukan yang makruh apalagi yang haram. Apa ada orang yang seperti itu? Ada, Pak. Siapa? Contoh yang paling terkenal Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau ini sejak kecil sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau di usia balita, beliau di bulan Ramadan di waktu siang tidak mau disusui oleh ibundanya, sudah puasa. Umur balita sudah puasa. Tambah usia, tambah besar, tambah tua, tambah hebat, tambah mulia. Itulah orang-orang yang sabiqum bil khairat. Ada lagi Syekh Abu Bakar bin Salih,
Fakul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau ketika ketemu Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Al-Attas dalam satu majelis, beliau Al-Habib Abu Bakar mengatakan, "Ya Ali, ana ini memperhatikan kamu sejak kamu ada di dalam rahim ibu kamu. Jadi terjaga mulai ada di dalam kandungan." Itu termasuk umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling hebat. Paling top itu adalah sabiq bil khair. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, wasabiq bil khairat yadkhulul jannata bighairi hisab. Mereka umat Muhammad yang sabiq bil khairat itu masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah dapat jaminan dari Allah langsung masuk surga tanpa ada urusan macam-macam. Wal muqtasid yadkhulul jannata bihisabin yasirin. Kalau yang muqtasid, yang sedengan, itu masuk ke dalam surga dengan hisab yang sangat ringan, yang sangat mudah. Ada yang mengatakan wal muqtasid yadkhulul jannata bi rahmatillah. Umat Muhammad yang muqtasid, yang setengah, yang menengah, dia masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa zalim li nafsi, sedangkan umat Muhammad yang zalim terhadap dirinya sendiri, umat Muhammad yang masih mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yadkhulul jannata, dia bisa masuk ke dalam surga bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ini jujur, Pak, mau evaluasi terhadap diri kita masing-masing, kula ajeng nang ngerti jenengan boten enak. Kula dhewe iki pikir-pikir, ya masuk yang ketiga kita. Karena definisi dari muqtasid itu, ada orang mendefinisikan, ulama, muqtasid itu adalah orang yang melakukan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunat, hanya terkadang masih melakukan hal-hal yang makruh. Itu baru muqtasid. Ya kalau kita mau jujur, makruh kita nggak ada urusan, nggak ada, kita merasa dosa nggak ada, makruh muyung ngadeg yo biasa kan nggih. Apa kita makruh? Kacang goreng kita makruh. Yang haram kita masih, Pak. Kalau kita ini jujur, kita ini masuk yang nomor 3. Sebenarnya bukan menyinggung. Kalau kita mau jujur, kita ini masuk ke 3 level. Yang ketiga yaitu level zalim li nafsi, dan itu masuk ke dalam surga harus ada persyaratan, yaitu persyaratan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Terus bagaimana cara kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Tidak akan bisa memiliki pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali orang yang telah membuat perjanjian di hadapan Allah yang Maha Pengasih. Apa itu perjanjian? Perjanjian itu adalah al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian di antara kami dan mereka, kata Nabi, itu sholat. Artinya bagaimana? Kalau kita ini kepingin nanti mendapatkan
syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat kita ini yang harus kita perhatikan, harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaan sholat ini. Jangan hanya sekedar sholat. Ini perjanjian-perjanjian yang berat. Jadi sholat inilah menjadi kunci bahwa kalau kita kepingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya diperhatikan. Diri kita ini masing-masing menahan sembahyang itu. Jangan sembrono. Kalau kita sudah dianggap cukup sholatnya, maka keluarga kita, Pak, istri kita perhatikan sholatnya. Kadang ibu-ibu nggak ngerti aurat, sembahyang auratnya kebuka ya tidak masalah, kita nggak memperhatikan. Anak-anak kita lebih-lebih. Nabi kita besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau punya anak Fatimah Zahra, Sayyidatuna Fatimah Zahra, punya menantu Imam Ali karramallahu wajah. Ini orang terpilih, orang hebat. Tapi Nabi, Pak, sebagai orang tua mereka berdua, setiap tengah malam keliling keluarga beliau masing-masing, wabil khusus ke Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali, beliau kum sholat. Tiap hari, Pak, tiap malam gugai Sayyidina Ali, gugai Siti Fatimah. Terus kita ini siapa? Andai kata kula kalian jenengan atau sampean sudah punya menantu, punya anak, sinten mantun kula kalian jenengan sinten, anak kula kalian jenengan sinten. Ada yang mampu mengalahkan Sayyidatuna Fatimah? Ada yang mampu mengalahkan Sayyidina Ali? Enggak ada. Kadang kita ini ngeremehkan, gede beliau kok jangan. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqah nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluarga kamu untuk melakukan sholat. Wastabir 'alaiha. Wastabir itu kata Syekh Mudhar, yang sabar di dalam melaksanakan sholat. Istobar itu sabar hatinya, bukan sabar dohir, batinnya yang harus sabar. Karena sholat ini pekerjaannya sederhana, tapi kenyataannya tidak semua orang mampu mengerjakan sholat dengan baik. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu adalah benar-benar sesuatu yang besar, berat, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Kita kerja mulai pagi jam 7 sampai jam 11 mampu, Pak. Kalau dibayar, diberi bonus, tidak terasa capek. Wah, kapan tidur saya pengen enak. Belum pulang sudah begitu. Tapi ketika kita sholat duha 2 rakaat, kadang sudah tua loh belum istiqomah. Itu bukti bahwa sholat ini benar-benar sesuatu yang besar, yang berat. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita wastabir 'alaiha. Kalau sudah sholat sungguhan dijamin, la nas'aluka rizqah. Kami enggak minta rizki, nahnu narzuquk. Kami yang memberikan rizki kepada kamu. Katanya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, wa min aqwa asbabil rizki wa min aqwa asbabil rizki itu adalah iqamatus shalah bitta'dhi. Termasuk sebab-sebab rizki yang paling kuat itu adalah mengerjakan sholat dengan ta'dhi. Jadi kalau sholatnya temenanan,
rizki ini niku dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini harus jadi perhatian kita bersama. Setelah bulan maulid lewat, kualitas sholat kita dan semangat kita untuk mengerjakan sholat harus lebih, karena ini kunci bahwa kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita sudah ngerti bahwa sholat adalah kunci untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW, kita harus sadar Pak, umat Kanjeng Nabi Muhammad niki boten 7, boten 8, boten 100 kan nggih, miliatan. Mulai zaman Nabi Muhammad SAW sampai besok kiamat itu tidak terhitung jumlahnya. Yang sabik tetap sedikit, nggak ada urusan kan nggih, muktasi juga nggak ada urusan. Mayoritas umat Kanjeng Nabi Muhammad ini kita ambeng kan nggih. Ayo sudah saat besok kakaknya atau jumlah penduduknya 3.000. Kangring macet rong garis. Liyane nyanyi. Itu kenyataan. Berarti jumlah umat Muhammad yang zalim nafsi ini mayoritas. Berarti kalau kepingin mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW, kula kali jenengan kudu desek-desekan untuk mendapatkan rekom dari baginda Rasulullah SAW. Kira-kira tersebut kita bayangkan, andai kata Kanjeng Nabi saniki enten Madinah, kula kali jenengan dapat edaran surat kira bisa mlebu surga, jaluka tanda tangan atau stempel yang Kanjeng Nabi ono ring Madinah, kita bagaimana? Itu suasana mencekam Pak, tidak ada saudara, tidak ada anak, tidak ada keluarga, kita kosongan semuanya. Terus bagaimana susah kita? Takon pelendi, udah bingung ini, alamat saja nggak tahu kita. Ini hal yang sangat menyusahkan. Bingung harus bagaimana ini masuk surga. Persyaratannya harus ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita tidak tahu di mana beliau. Dengan jumlah manusia yang begitu banyak, panas, bingung kita. Oleh karena itu kita ini harus berusaha bagaimana mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah SAW, agar kita ini mudah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kuncinya dua Pak, dicintai Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ini orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW, besok di hari kiamat kita akan dicari Nabi Muhammad. Mana Abdullah? Abdullah di Banyuwangi, Kanjeng Nabi dicangkring panggilan. Oh, kerubutan orang jemput Abdullah, kan nggih? Dijemput, assalamualaikum, jenengan Abdullah nggih, jenengan dintos Kanjeng Nabi, mau metu-metu kula. Itu kalau orang dicintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua caranya dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad, lungguhe bareng. Ya kalau kita berhadapan begini sama Rasulullah, sebentar Pak, urutannya biromo sampai jam 09.00 kita sudah dapat rekom dari Nabi Muhammad SAW. Satu persatu, Nabi masuk surga. Kepundi carane agar kita ini dicintai Nabi Muhammad SAW dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempat duduknya besok di antara kalian di hari kiamat
adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Oleh karena itu monggo Pak, PR kita masing-masing betul bisa ngomong macam-macam wis ada ono selawatan nang Kanjeng Nabi Muhammad. Mugi-mugi kula kali jenengan mendapatkan pertolongan dari Allah, taufik hidayah maunah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ini selalu rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semangat ibadah, semangat menjalankan sunnah-sunnah beliau, sehingga kita menjadi umat yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.